வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாவா AWT. AWT அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் விண்டோ டூல் கிட். ஸோ ஜாவாவோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் விண்டோ டூல் கிட்ட தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. So the Java AWT is an API to develop the graphical user interface or window-based application in Java. Java AWT components are platform dependent. The components are displayed according to the view of operating systems. AWT is heavyweight. Example, its components are using the resources of underlying the operating system. The Java.AWT package provides the classes for AWT API, such as the text field, label, text area, radio button, checkbox, choices, list, button, etc. The Java AWT calls the native platform, that is operating systems, subroutine for creating the API components like text field, checkbox and button, etc. For example, an AWT GUI with the components like text field, label and button will have different look and feel for the different platforms like Windows, Mac and Unix. The reason for this is the platforms are different from for the native components, and AWT directly calls the native subroutines that create those components. The components are button, text field, scroll bar, etc. These are called the components. In Java AWT, there are the classes for each component as shown in every program. In order to place every component in a particular position on the screen, we need to add them to a container. The container is a component in AWT that can contain another components like buttons, text field, labels, etc. The classes that extends container class are known as a container, such as a frame, dialog, and panel. It is basically a screen where the components are placed at the specific locations. So, what are the type of the containers? There are 4 types of the containers in Java AWT. First one window, second one panel, third one frame, and fourth one dialog. The window is a container that have no borders and menu bars. You must use the frame, dialog, or another window for creating a window. We need to create an instance of window class to create this container. Next one, panel. The panel is a container that does not contain title bar, border, or menu bar. It is generic container for holding the components. It have other components like button, text field, etc. An instance of panel class create a container in which we can add the components. Next one, frame. The frame is a container that contain the title bar and border and can have menu bars. It can have the other components like button, text field, scroll bar, etc. The frame is most widely used container while developing on the AWT application. So what are the methods we can use the component class? The public void add component C, insert a component on this component, and public void set size. Set size we have passed 2 parameters, integer width and integer height. We can set the size, width and height of the component. Next one, public void set layout. Defines a layout manager for the component. Next one, public void set visible. This is a boolean status. Changes the visibility of the component by default false. So வாங்க நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து So இந்த
ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பேக்கேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். ஆப்லெட், AWT ல இருந்து பட்டன், AWT ல இருந்து அதே கலர், ஃபாண்ட், கிராபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். இங்க வந்து நம்ம ஆப்லெட்டுக்கு வந்து HTML கோட் எழுதிட்டோம். ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் சேஞ்ச் பட்டன் பேக்ரவுண்ட் இது வந்து கிளாஸோட நேம். இதுல வந்து ஆப்லெட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். பப்ளிக் வாய்டு INT ஃபங்க்ஷன், INT மெத்தட், இந்த மெத்தட் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஆப்லெட்லயே பார்த்துட்டோம். ஸோ இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 2 பட்டன் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். பட்டன் ஒன்னுக்கு வந்து இது பட்டன் ஒன்னுங்கிறது இதோட ஆப்ஜெக்ட். அப்புறம் நியூ பட்டன், பட்டன் 1. அதே மாதிரி பட்டன் 2ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், இன்னொரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஃபாண்ட் வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் மாத்த போறோம். ஸோ ஃபாண்ட் மை ஃபாண்ட் ஈக்குவல் டு நியூ ஃபாண்ட். அதுல வந்து கொரியர்னு கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி ஃபாண்ட் வந்து இட்டாலிக்ல இருக்கணும்னு கொடுத்திருக்கோம். அதோட சைஸ் வந்து 12ன்னு கொடுத்திருக்கோம். இது எதுக்கு மட்டும் வந்து அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பட்டன் 1 டாட் செட் ஃபாண்ட் மை ஃபாண்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஸோ பட்டன் 1க்கு மட்டும் இந்த ஃபாண்ட் வந்து செட் ஆகும். ஸோ பட்டன் 2க்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வேற கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் 2 பட்டனையும் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஆட் பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஆப்லெட் வியூவர்ல ஆட் ஆகும். ஸோ ஆட் பட்டன் 1, ஆட் பட்டன் 2 கொடுத்திருக்கோம். ஸோ ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்ப ரன் பண்ணுவோம். ஸோ ஜாவா சி சேஞ்ச் பட்டன் பேக்ரவுண்ட் டாட் ஜாவா, அதுக்கப்புறம் ஆப்லெட் வியூவர் ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பட்டன்ல என்ன இருக்கு பட்டன் 1ல கொரியர் வந்துருச்சு. அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது வந்து இட்டாலிக்ல இருக்கு. ஓகேவா? சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் 2 பட்டனை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஃபாண்ட் செட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பட்டனுக்கு வந்து கலர்ஸ் கொடுக்க போறோம். ஓகேவா? சோ அது வந்து என்ன கலர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர். சோ இந்த 2 பட்டனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் கொடுக்க போறோம். இங்க வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். சோ பட்டன் 1க்கும் பட்டன் 2க்கும் என்ன பண்ண போறோம் செட் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர். சோ பட்டன் 1 டாட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு டாட் செட் ஃபோர்கிரவுண்ட் அந்த மெத்தட வந்து நம்ம கால் பண்றோம். கலர்ல வந்து மெஜந்தா கொடுத்திருக்கோம், ஒரு கலர்ல வந்து ப்ளூ கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இப்ப வந்து ஃபைல்ல சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்ப நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு ஒரு மெஜந்தா கலர் வந்திருக்கு. அடுத்தது வந்து பட்டன் 2ல வந்து ப்ளூ கலர் வந்திருக்கு. ஓகேவா? சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதோட அதாவது இந்த பட்டனோட பேக்ரவுண்ட் கலர் நம்ம மாத்த போறோம். ஓகேவா? சோ பட்டனுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் மாத்த போறோம். சோ அதோட கோடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செட் பேக்ரவுண்ட் கலர். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இதுலயே வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் மாத்துறோம். சோ ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்ப ரன் பண்ணுவோம். ஆப்லெட் வியூவர் சேஞ்ச் பட்டன் பேக்ரவுண்ட் டாட் ஜாவா. ஓகேவா? இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் இது உள்ளுக்குள்ள கலரை மாத்திட்டோம். அதாவது அந்த பட்டனுக்கு மட்டும் மாத்திருக்கோம். இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஆப்லெட்டோட பேக்ரவுண்ட் கலரை நம்ம மாத்த போறோம். ஓகேவா? இப்ப ஆப்லெட்டுக்கே வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலரை மாத்துருவோம். சோ இதோட பேக்ரவுண்ட் கலரை மாத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பப்ளிக் வாய்டு பெயிண்ட்ங்கிற இந்த மெத்தட் நம்ம கால் பண்ண போறோம். இதுல வந்து கிராபிக்ஸ் இருக்கு. கிராபிக்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் செட் பேக்ரவுண்ட் கலர். ஓகேவா? கலர் டாட் ரெட். சோ இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் பண்ணுவோம். சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்ப நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு
பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பட்டன் வந்து எனேபிளா இருக்கா இல்லையா. சோ ஒரு பட்டனை வந்து நம்ம எப்படி எனேபிள் பண்றது, எப்படி டிசேபிள் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்லெட்ல வந்து கிராபிக்ஸ் அண்ட் பட்டன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். ஆப்லெட் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி ஆப்லெட் வியூவருக்கு வந்து ஒரு கோடு HTML எழுதி இருக்கோம். இங்க வந்து டிட்டர்மைன் இஃப் பட்டன் எனேபிள்டு அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நேம். சோ கிளாஸ் நேம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதை வந்து நான் வந்து கிளாஸ் நேமா கொடுத்துருக்கேன். சோ உங்களுக்கு நீங்க வந்து கிளாஸ் நேம் வேற மாத்திக்கிறதுனாலும் மாத்திக்கலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. சோ இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், ரெண்டு பூலியன் வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். பூலியன் இஸ் பட்டன் 1 எனேபிள்டு, பூலியன் இஸ் பட்டன் 2 எனேபிள்டு. ஓகேவா. சோ வாய்ட் INT மெத்தட்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ரெண்டு பட்டனை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அதுல வந்து ஓகே பட்டன் 1, கேன்சல் பட்டன் 1. ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பட்டனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஆட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த இதுல விண்டோல. சோ ஆட் பண்ணிடணும். சோ இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பட்டன் 1 செட் எனேபிள்டு ஃபால்ஸ்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா. சோ பட்டன் 1 என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஓகேங்கிற பட்டன் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் ஆயிடும். சோ வந்து என்ன ஆகாது, அது வந்து விசிபிள்ல இருக்காது. ஓகேவா. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கோம், பட்டன் 1 எனேபிள்டு, ஆனா பட்டன் வந்து எனேபிள்ல இருக்கும், ஆனா வந்து என்ன ஆகாது, அது ஃபால்ஸ்ல இருக்கும். சோ அதே மாதிரி பட்டன் 2 இஸ் எனேபிள்டு கொடுத்திருக்கோம். பட்டன் பப்ளிக் வாய்ட் கிராபிக்ஸ்ல வந்து ஜி டிராஸ்டிங்ல வந்து இஸ் பட்டன் 1 எனேபிள்டா அப்படின்னு நம்ம வந்து கேக்குற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி டிராஸ்டிங்ல வந்து இன்னொன்னு வந்து பட்டன் 2 எனேபிள்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். ஓகேவா. சோ இப்ப வந்து ஃபைல்ல போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம். சோ பட்டன் 1 வந்து எனேபிளா இருந்ததுன்னா அது எனேபிள் அப்படின்னு வரும், இல்லைன்னா டிசேபிள், அதாவது அது வந்து எதுவுமே சொல்லாது. ஓகேவா. சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஓகேவா. சோ இஸ் பட்டன் 1 எனேபிள் வந்து ஃபால்ஸ்னு வருது. சோ பட்டன் 2 எனேபிள் ட்ரூன்னு வருது. ஓகேவா. சோ இது வந்து நம்ம என்னது, நமக்கு ட்ரூல இருக்கு, இது வந்து ஃபால்ஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா. இப்ப நம்ம வந்து இது ரெண்டையுமே எனேபிள்டு பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே என்ன ஆகும், எனேபிள்ல இருக்கும். சோ ஃபைல்ல போயிட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்ப மறுபடியும் ரன் பண்றேன். ஓகேவா. சோ இப்ப என்ன ஆயிருக்கு, நம்மளுக்கு ரெண்டுமே எனேபிள் ஆயிருக்கு. சோ நம்ம வந்து ஏதாவது பட்டனை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அதை வந்து ஃபால்ஸ்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆக்ஷன் ஈவெண்ட், ஆக்ஷன் லிசனர். சோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பட்டன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். சோ இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பாப்போம். சோ இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், கிராபிக்ஸ், ஆக்ஷன் ஈவெண்ட், ஆக்ஷன் லிசனர் 3 பேக்கேஜ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். இந்த AWT ஈவெண்ட்ல தான் வந்து இந்த ஆக்ஷன் ஈவெண்ட் இருக்கும், அதே மாதிரி ஈவெண்ட்ல தான் ஆக்ஷன் லிசனரும் இருக்கும். சோ உங்களுக்கு இது வந்து பர்டிகுலரா தெரியல அப்படின்னா நம்ம AWT டாட் ஸ்டார் டாட் கொடுத்துக்கலாம். ஸ்டார் கொடுத்துட்டு நம்ம அதை கெட் பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க வந்து ஆப்லெட்டுக்கு வந்து நம்ம HTML வந்து கோடு எழுதியிருக்கோம். இங்க வந்து கிளாஸ் நேம் கொடுத்திருக்கோம், அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆப்லெட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்ஷன் லிசனர் கொடுத்திருக்கோம். ஸ்டார்டிங் அதாவது ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஆக்ஷன் மெசேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எம்டியா கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி INT மெத்தட்ல என்ன கொடுத்திருக்கோம், ரெண்டு பட்டனை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், ஓகே கேன்சல், அதை வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஆக்ஷன் லிசனரை வந்து செட் பண்றோம் பட்டனுக்கு. சோ பட்டன் 1 டாட் ஆட் ஆக்ஷன் லிசனர் திஸ். ஓகேவா, திஸ் கீவேர்ட் வச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பட்டன் 2 ஆட் ஆக்ஷன் லிசனர் திஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் வாய்ட் பெயிண்ட்ல வந்து ஜி டாட் டிராஸ்டிங் ஆக்ஷன் மெசேஜ் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் வாய்ட் ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம்டு அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட்ல ஆக்ஷன் ஈவெண்ட் AE, இதோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து AEன்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ இங்க வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு AE டாட் கெட் ஆக்ஷன் கமாண்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா.
if action dot equals, so ஓகேவை நம்ம வந்து பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே பட்டன் பிரஸ் அப்படின்னு வரணும். சோ அதே மாதிரி கேன்சல் பட்டன் நம்ம வந்து ஓகே பட்டன் பிரஸ் பண்ண, அதாவது அந்த ஈக்குவலா இல்ல, அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஈக்குவலா இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு போயிடும். சோ எல்ஸ் இஃப் என்ன கொடுத்திருக்கோம்னா ஆக்ஷன் டாட் ஈக்குவல்ஸ் கேன்சல்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு கேன்சல் பட்டன் பிரஸ் அப்படின்னு வந்துடும். ஓகேவா? சோ நம்ம ஓகே பட்டனை பிரஸ் பண்ணும்போது அது ஈக்குவல் ஆகும். சோ ஓகே பட்டன் பிரஸ் அப்படின்னு வரும். சோ நம்மளுக்கு இப்ப என்ன ஆகுது, ஓகே அப்படின்னு நம்ம பிரஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே பட்டன் பிரஸ்டு. ஓகேவா? சோ இப்ப நம்ம கேன்சல் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணோம்னா கேன்சல் பட்டன் பிரஸ்டு. சோ நம்ம வந்து ரெண்டு. சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.